दक्षिण पहाड़ की हाड़ आ ते उत्थे मैनू फाड़ के ते खलो गया। उत्थे खलो गया ते वो मैनू आंदा भी छां हो। मैं उसदे नाल तरले करना मिन्नतां भी मैनू ना मारो। मैनू पता लग गया भी मारन लैन सानू। जे ने कबूलिया भी इन्हें सानू मार देना। वो हुण वो भी कल्ला सी ते मैं भी कल्ला सा। एक हत्थ च तलवार सी ओहदे च। वो जे आ हत्थ छड़ावे मेरा तो मैं आ पा लवां ते जे वो आ छड़ावे तो मैं आ पा ਲਾਂ। एक हत्थ च तलवार सी ओहदे वो नहीं कीता पा के ना वो तंबाकू उत्ते दिन गरूब होण डया पा के उत्ते तंबाकू चंगी तरह तसल्ली करके ते लेके मिट्टी गिल्ली ते ओहदी रोटी बना के उत्ते रख के ते दे के कपड़ा आई ते गंढ दे गई पिछले बन्ने। अच्छा वो जिसले पिछले बन्ने गंढ दे के जाए मेरियां बांह् अगे नहीं कम दियां मैं कहना खोलनी तो बस रात फिर लंघी है पुत्तर कीड़े फिरदे होने ने विच फिर कोई ਉਂਝ दर्द कुछ उन्हों की भज नठ मार के सबर देना। रात निकली अल्लाह ताला ने कढ़ दी। जेले लो लगती है ना अजाना होंदियां ने ते हत्थ नजर आउण लग पैंदा ते बुढ़ा उठिया। वो आंदा या तू मर जा या मैं मर जा। तंग जू आ गया रात बाज कोई 2 बार 3 बार 4 बुढ़ा बंदा मुड़ के पेशाब कराउणा फिर उन्हें लम्मिया पाउणा। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਲਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। मगर तीसरा जो है वो ऐसा साढ़े थां डंगा मगर लग गया हूँ क्या है वो झंझोड़ा मारिया मेरे दोवें हथ छुट गए। अच्छा हूँ फाड़ के तो आर चेंज किया उतों दूजे तलवार मार दी। तलवार मार दी जी थोड़े गर्दन उत्ते? हाँ तलवार मार दी। अच्छा तलवार मारी तो मैनू ना इन्ना की पता मैनू ना ये बंद साह नहीं होगा साह जिसले आया ना तो वो एक आंदा भी इनू होर मारे अजे अजे नहीं वधिया गया। अज माई ने उत्थे लिया के छप्पड़ से नाल ओहदे मुंडे हैं 2 माशाअल्लाह सन अगले अपना वजीर नज़ीर बशीर। अच्छा उन्हों का नाम सी? हाँ उन्होंने नाम सन ईसाई सन। ईसाई सन जिन्होंने घर मैं उसे पिंड दे सन? ये राहपुर बूरियां दे सन। अच्छा ये राहपुर बूरियां दे सन लेकिन इन्हों की रिश्तेदारी साढ़े पिंड है सी। अच्छा ये बाद च पता लगता है। अच्छा अच्छा जो मैं उत्थे रहन डया ना उन्होंने घर। तो माई का नाम की सी? माई के नाम आतो। आतो 7 दिनों तो बाद फिर ना थोड़ा जिहा ना दिन असर तो बाहर जाके ना ते दिन चमकिया। अच्छा जेल्लै दिन चमकिया ना तो इन्हें कीता बीबियां भी तो बंदे भी सारे अंदर कर लए। अच्छा बंदियां नूं ते दरिया च लै गए उन्होंने जाके शूट कर दी इन्होंने। किन्हां ने? उन्होंने सिखा ने। अच्छा सिखा ने? सिखा ने दरिया से लै गया ना उन्होंने भी तुहानूं पारन घर उन्होंने तो जाके शूट कर दी। अच्छा ते जेहड़ियां नौजवान बच्चियां सन बीबियां सन उन्होंने तू फड़ी मैं तू लै गया मैं फड़ी मैं लै गया वो उन्होंने दियां वंडां पा लियां उन्होंने। दोस्तों अज तुहानूं मिलवान जा रहे हैं पिंड तेड़ी ज़िला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਾਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ
ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ 47 ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? मेरे नाम जी अब्दुल मजीद वल्द नूर मोहम्मद। ਵਲਦ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? दादा जी नाम बाबा लब्बू। ਬਾਬਾ ਲੱਭੂ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? राई बरादरी। ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ। ਗੋਦ ਦਾ ਪਤਾ? गोस रामे। ਰਾਹਮੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ 47 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ जी। 47 ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਆਪਣੀ? मेरी उम्र जी 9-10 साल के दरमियान सी। ਅੱਛਾ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। जी जी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ पहली क्लास च मैं पक्की क्लास च मैं अगो रौल स्कूल से 700 कोई 4 मील ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ? ਅੱਗੋ ਰੌਲ। ਅੱਗੋ ਰੋਲ। ਅੱਗੋ ਰੌਲ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇੜੀ। ਤੇੜੀ। ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਿਓਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ 6 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਰਾਜੀਆਂ ਹੂੰ। ਸੀ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ 2 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਹੂੰ। ਰਾਈ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਕੁ ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 5 ਮਰਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਰੂਸੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਰੂਸੇ ਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਬੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 12.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਦੇ ਬੇਮਾਲਕੀ ਸਨ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ। ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਸੀ? ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਦਾ? ਬਖਸ਼ੋ। 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 ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਵੂਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਪੈਲੀ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੁਣ 5-4 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, 60-70 ਮੁੱਢ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 60-70 ਬੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਬੇੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ? ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਯਾਦ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਾਹੀ। ਹੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਛੰਭ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਾੜੇ। ਅੱਛਾ ਸੰਘਾੜੇ। ਸੰਘਾੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਰ ਭਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਰ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੇਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਸੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਨਹਿਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਖੂਹਾਂ ਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਜਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਪੱਕੀ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਪੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਵੀ ਖੁਦਾ ਜਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ? ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸਈਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਈਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਸਈਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਸਨ ਤੇ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੋਠ। ਅੱਛਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੋਠ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੋਠ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੱਭੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਹਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਲੱਭੂ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ? ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਨੌਸ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ਾਈਆ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਨ ਝੰਗੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਆਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੜ ਕੇ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬੇ ਲੱਭੋ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਰੋ ਹੱਥ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਭੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਰਾਮਤਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗਲੇ ਬੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਛੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਲੀਵਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ? ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਫੁੱਕੀਆਂ ਤਾਏ ਤਾਈਆਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਆਪਸ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਲਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਬਾਬੇ ਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਨ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਸਤਵਾਰੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦਰਵੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਤਵਾਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਤਾ। ਫਤਵਾ ਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਰਾਚੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਗਏ ਸਨ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਾ ਪਕਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ ਤੇ ਭਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ,
ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਖੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਔਰ ਪੈਂਦੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਥਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬਰਕਤ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਤੂਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਤੂਰਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬੇਤ ਜਾਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਬਸ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜਿਆ? ਹਾਸਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੱਡੀ ਗਈ ਆ ਨਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੱਡੀ ਗਈ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰਾਜ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਗਈ ਗੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਲਾਲਾ ਕਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁਜਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰਾਜ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਗੱਲ ਪਈ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਈਦ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਉੱਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ? ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ 10-11 ਮੀਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ? ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਜਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਹਪੁਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆ ਉੱਠਣਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਪੁਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੂਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਮਗੰਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁਆਇਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ 2-3 ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹਪੁਰ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਗਏ। ਰਾਹਪੁਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ? ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ? ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਖੈਰ ਕੀ ਸਲਾ। ਨਾਂ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਲੱਭੂ। ਲੱਭੂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਿਓਂ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਆਏ ਸਨ? ਆਹੋ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਗਏ। ਰਾਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਛੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੂਰਜ। ਅੱਛਾ। ਐਰੋ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੋਠਾ ਸੀ ਢੱਠਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੋਂ ਨਿਕਲੇ 2-3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਤੇ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ 2 ਜਣੇ ਭਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੜ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਾ ਵੜ ਲਿਆ, ਕਾਫਲਾ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਾਂ ਰਾਪਰ ਬੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ? ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਰਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੂਦ ਭਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਰਾਪਰ ਬੂਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਰਾਪਰ ਬੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾੜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਗ ਸੀ? ਬਾਗ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਗ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਲਾ। ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹੋਈ ਵੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜੱਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੋ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾੜਤੇ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਣਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ? ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ, ਸਾਰਾ ਜੱਸਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛੇੜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਾਂ ਕਰ ਵਾਹ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਖੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੰਦਰੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੱਤੀ ਕੰਗ ਦੇ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਬਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਆ ਬਾਲ ਬੂਲ ਕੇ ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਹੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹੂੰ 4 ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਨ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚਮਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚਮਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਗਏ। ਲੈ ਗਏ। ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 7-8 ਬੀਬੀਆਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 7-8 9 ਕੁ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਕੋਲ 2 ਕੁ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਖਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਖੇਡਿਆਂ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਆਣਾ ਕੋਲ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਸੀ ਬਸ? ਨਾਲ ਮਾਈਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ 5-4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਖੇਲਦੇ ਆ? ਆ ਖੇਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਗਏ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡਣ ਰਹੇ। ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਖਤਰੀਆਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹੂੰ 7-8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਈ। ਨਾਲ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਮਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀ? ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਵੰਝਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਗਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਆ ਸੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਖੂਹ ਆ, 2 ਮਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਬੜੇ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਕਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂ 5-4 ਬੱਚੇ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ ਗੇੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੰਡ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਖੂਹ ਦੀ ਆੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੇ ਕੇਲੇ ਸਾਂ। ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਆੜ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆੜ ਦੇ ਨਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆੜ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਛਾਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਜੇ ਆਹ ਹੱਥ ਛਡਾਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਹ ਛਡਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਐਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਨਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਕਮਾਜ ਹੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਹੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਬੜੇ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਉਸ ਡੰਗਰਾ ਮਗਰ ਆ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾ। ਮਗਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਡੰਗਰਾ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਝੰਡੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਆਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਚਲੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿਆਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਜਦੇ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਰਦਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਆੜ 'ਚ ਕਦੀ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਨਾ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ। ਪੁੱਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਚਬੱਚਾ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਭਰਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਨਾ ਧੌਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੌਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਗਰਦਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਹ ਇੱਕ ਛੈ ਬਚੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰਹਿ ਤੇ ਆ ਅਸ਼ਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਰ ਆ ਗਈ, ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਥੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਵੇਹਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਵੇਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਲਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹਟੋ ਵੇਹਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਪਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਪਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਮਾਦ ਹੈ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾਦ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਮਾਦ, ਖੂਹ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾਦ ਆ। ਉਹ ਵਿਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਕਪਾਹ ਹੀ ਕਪਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਲੜੇ, ਭੈੜਾ ਹਾਲ, ਉਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੇ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਨੈਣ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਖਸਕਾ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੱਛਰ ਨਾ ਹਟੇ। ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ,
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੇ ਉਹ ਲਿਆਏ ਸਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਭੌਂ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਸੜਕੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਭੌਂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਰਾਹ ਕੋਈ ਬੂਰਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਆਹ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਛੇਰ ਚੋਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੌਂ ਕੇ ਮੈਂ ਭੌਂ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ? ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਰਨ ਡਿਆ ਗਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਹੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ ਚਾਹੇ ਪਏ ਉਸ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ। ਆਗੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਉਸ ਆਖੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਭਾਈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਟੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਕ 2-3 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ? ਕਬਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਸਣ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਗੰਢਾ ਛੰਡਾ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੰਦੂਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਗਰਦਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁਰਕੀ ਭੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਚਬਾਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਤਹਿਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਲੈ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆ ਲਈਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲਾ ਛਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ 7-8 ਨੇ
ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਲੱਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਘਰ ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੈਠਕਾ ਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹਾ ਇਹ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਿਆਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਟੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਗਲਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਆ ਗਲਾਸ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਾ ਦੇ ਗਲਾਸ ਸਨ ਪਿੱਤਲ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲਾਂ ਛਾਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੈ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਖਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੌਣ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ? ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਰਦਨ 'ਚ? ਗਰਦਨ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਟੂੰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਸਵੇਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਪੜਾ ਹੀ ਤੇ ਗੰਢ ਦੇ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਫਿਰ ਲੰਘੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਕੀੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ? ਹੋਏ 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 ਕੁਝ ਉਂਝ ਦਰਦ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਤੰਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ 2 ਵਾਰਾਂ 3 ਵਾਰਾਂ 4 ਵਾਰ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੋਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੇਟ ਚਟਾਨ ਹੋਈ ਕੀੜੇ ਮਰ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲਈ ਦੇ ਬੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਿਤਰਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਸਵੇਰੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾ। ਆਹ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ 2
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਸ਼ੀਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਈਸਾਈ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਈ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਰਾਹਪੁਰ ਬੂਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰਾਹਪੁਰ ਬੂਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਆਤੋ। ਆਤੋ? ਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਆਤੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਖਾਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਖਾਵਨ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ, ਕਮੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਟੇ, ਖੂਨ ਨਾ ਭਿੱਜੀ, ਸਖਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਚੀ ਮੰਗਾਈ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਦੇ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਦਾਤਰੀ ਲਈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਮਤਲਬ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੋਂ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਣ ਸੀ। ਜੇ ਲੋ ਛੱਪੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਨਾ, ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਸ 'ਚ ਵਲੇਟਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ। ਕੀੜੇ ਛੀੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਥੱਲੇ ਆਪੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਕਲਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਰਸ਼ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਐਸੋ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਾਵਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੋ ਗਏ, ਕੀੜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਗ ਜਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਸੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗ ਜਾ ਆ ਕੰਮ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਲਾ ਛੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਜਾੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਜਨਤੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੀਂਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਦੋਮਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? 1 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਆ 4 ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਸ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ, 2 ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਰਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਂਬੀਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਈ ਆਤੋ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਦੋਮਲੀ। ਅੱਛਾ, ਬਦੋਮਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ
ਦੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸਾਈ ਸੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਤੇੜੀ ਸਨਾ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ 12 ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਛਿਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ। ਮਾਈ ਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮਸੀਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮਸੀਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਮਸੀਹ, ਯਾਰ ਮਸੀਹ, ਯਾਰ ਮਸੀਹ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਮਾਈ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਲਾ ਛੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਖੂਡੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਕਰਾਂ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਸਨ, ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਲੋਕ ਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਰਕਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਈ ਆਤੋ ਦਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ।
ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਘਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਪੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਵਰ ਬੂਰਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਓ ਮੁਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਏ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚੂੰਟ ਦਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਖੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਲੇ, ਚੱਪੀਆਂ ਚੁੱਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਲਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੈਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ? ਆ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ 500 ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ 500 ਦੀ ਨੇਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੇਕੀ 500 ਚ ਵਾਲਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤਰੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਈ ਤਰੇ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਮੁੰਡੇ ਹਟਵਾ ਦੇਵਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਨਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ? ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਸੁਜ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਸੁੱਕ ਪੁਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਬੇਟਾ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ। ਨੰਗ ਬਨੰਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਕਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਪਿੰਡ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੀਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੁਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਧਰੋਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਧਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤ ਲਿਖੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 53-54 ਤੋਂ ਖਾਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ, ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ? ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ? ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਐਡਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਸ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ, ਪਿਓ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਤੇ 4 ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਸਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੌਜਾਂ ਫਵਾਤੀਆਂ, ਬਾਗ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆਏ ਭੌਂਕੇ ਅਜਨਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਂ ਕੋ ਰਹੇ ਉਸ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਗਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੌਂਕੇ ਆਏ ਅਜਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਥਾਣਿਓਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਯੌਂ ਸਮਾਰ। ਲਵਾਰਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਿੱਬੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਘਲਿਆਰੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰੇਣਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ 2-3 ਜਣੇ ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੌਂਸੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈ ਖੱਪ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੈ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਉਹ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੋ ਸਿਮਾਰੀ ਸਨ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 2-3 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਜੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਬੂਰਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ? ਉਸੇ ਪਿੰਡ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਕਤਰਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਲੇ ਪਾਲੇ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਮਾਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਾ ਇਹ 11-12 ਜੀ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲੋਕੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ? ਕਾਲੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਜੀ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਆਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 13-20 ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 13-20 260 ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਸ ਇਹ ਡੋਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਉੱਚ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ। ਸਾਰੀ ਡੋਗਰ ਬੈਠੀ? ਸਾਰੀ ਡੋਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਲੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਖਰਾਬ ਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਦੋ ਕੰਡੇ ਵਾਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਗੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਥਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ, ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪਿੰਡ? ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੋਂ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਨੇ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਮਾਰ ਗਏ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲੇ ਬੰਨੇ ਖਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਕਤ, ਵੱਡਾ ਬਰਕਤ, ਨਜ਼ੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਕਤ। ਵਿਆਹੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਂਝ ਹੀ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਦੋਮਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ,
ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।